मेन मैसेज में जाते हैं। ఈ వారం యొక్క ముఖ్య సందేశంకి వెళ్ళనే ఉన్నాం. एशिया की पुस्तक उसका 40 अध्याय 3, 4, 5। యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనాలు. एशिया 40 चैप्टर 3rd वर्स 4 वर्स 5 वर्स। निकला सबके पास? किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा के एक राजमार्ग चौरस करो। 4। पांचवा 7 में యెహోవా तब यहोवा की तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसकी और यहोवा महिमा करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे रहे हैं इन स्वर्गीय वचनों के लिए। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, वचन के भेदों का हमारे सामने खोलिए और अपने आप को वचनों में देख के हमें हमारे जीवन को सुधारने में सहायता कीजिए। इस ट्रांसलेशन में भी मदद कीजिए, इस निर्बल दास की भी सहायता कीजिए। प्रार्थना को लारे प्रभु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कीजिए। ఆమేన్. आमीन। एशिया 40 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं। एशिया 40 का 3। యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 3వ వచనం మనం చదివినట్లయితే, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौक करो। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే అరణ్యంలో యెహోవా కొరకు ఆయన మార్గమును సిద్ధపరచుడు, ఎడారిలో దేవుని యొక్క మార్గమును మీరు సిద్ధపరచుడని ఇక్కడ ఒక కేక వేయుట కనపడుచున్నది. और 4 वचन में भी हम देखते हैं, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। ఇక్కడ 4వ వచనంలో కూడా చూసినట్లయితే, ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను, ప్రతి పర్వతమును తొలగింపవలను, ప్రతి ఒక్క మార్గమును వంకరి మార్గమును వాటిని సరైనదిగా చేయవలనని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. और 5वां वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसका उसका एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ఎందుకంటే అప్పుడే దేవుని యొక్క మహిమ అనేది ప్రకటించబడేదిగా ఉన్నది. ఆయన యొక్క పరాక్రమం మనము చూడగలమని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చెప్పుచున్నది. प्रियो, इस वचन को प्रभु का दास जो बपतिस्मा देने वाला है वो भी इसका उपयोग अपने गवाही में किया है। ఇక్కడ బాప్తిస్మ ఇచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క దాసుడు కూడా తన యొక్క జీవితంలో ఇలాంటి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చుచున్నాడు. प्रभु का दास यूहन्ना, ఇక్కడ దేవుని దాసుడైనటువంటి యోహాను కూడా. और ये बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना नए नियम में भी ये बात कह रहा है। క్రొత్త నిబంధనలో కూడా దేవుని యొక్క దాసుడైనటువంటి యోహాను గారు ఇలాంటి మాటలే చెప్పుచున్నారు. जब लोग यूहन्ना को पूछते थे तो कौन है, तब अपना परिचय इस तरह से वो देता था। ఎప్పుడైతే జనులు అతన్ని నువ్వు ఎవరు అని అతన్ని అడిగినప్పుడు అప్పుడు యోహాను యొక్క సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. देखो, लूका में 3रा अध्याय उसका 4 वचन आइए। लूक गॉस्पेल 3rd चैप्टर 4 वर्स। లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయము 4వ వచనము. यहाँ पर हम देखते हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि यशायाह नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि मैं जंगल में पुकारने वाली वाणी की एक आवाज हूँ। ఇక్కడ యోహాను సెలవిచ్చున్నారు, నేను అరణ్యములో దేవుని కొరకు ఒక
నేను మొరపెట్టే వాడిగా ఉన్నాను అని ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. और वहां पर वो कौन सा संदेश पूरा दुनिया को देता है? ఇక్కడ అరణ్యంలో అతడు ఎలాంటి ఆ యొక్క అరుపులు ఆయన యొక్క అర్థధ్వని చేయుచున్నాడు ఇక్కడ. परमेश्वर जंगल में मार्ग बना रहा है, वो मार्ग उद्धार का मार्ग है। ఇక్కడ అరణ్యములో దేవుడు ఆ యొక్క అడవిలో దేవుడు ఒక మార్గమును సిద్ధపరుచున్నాడు. ఆ మార్గం అనేది అది రక్షణ మార్గమై ఉన్నది. और वही लूका में 3 अध्याय 6 में भी ये बात प्रकट कर रहा है। ఇదే లూకా 3వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో కూడా మనకు ఇదే మాట మనకు ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. मतलब सारे शरीर परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, अब इस तरह से प्रकट किया गया है। ఇక్కడ సర్వ శరీరులు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క రక్షణను చూసేదరు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. हम बहुत बार आराधना करते हैं, आप हमारा उद्धार का मार्ग बनकर दुनिया में आए हैं, इस रीति से हम आराधना करते हैं। మనం అనేక సార్లు దేవుని ఆరాధించే వారంగా ఉన్నాం, ప్రార్థించే వారంగా ఉన్నాం. ప్రభువా నువ్వే మాకు రక్షణ మార్గముగా మా ముందుకు వచ్చి ఉన్నావు. प्रभु मसीह स्वयं यहाँ पर कहा यूहन्ना 14 में कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। ఇక్కడ యోహాను రాసిన పత్రిక 14వ వచనంలో మనము చూసినట్లయితే మార్గము సత్యము నేనని ఆయన చెప్పుచున్నారు. हम प्रभु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार के मार्ग में आ गए हैं। ఇక్కడ దేవుని యొక్క మార్గము మీద మనం విశ్వాసం ఉంచి ఆయన యొక్క మార్గంలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాం. जो प्रभु मसीह जो मार्ग है वो मार्ग दुनिया के लिए कैसे लोग जानते हैं, ఈ యొక్క దేవుని ఏర్పరిచినటువంటి ఈ మార్గము ఈ యొక్క లోకము ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది. और उस मार्ग को प्रकट करने वाला परमेश्वर के लोग होते हैं, बाइबल बता रही है। ఈ యొక్క మార్గాన్ని మనకు తెలిపేది ఎవరు అంటే దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారు దేవుని యొక్క సేవకులై ఉన్నారు. ध्यान से देखो, जो मार्ग प्रकट करने वाला है परमेश्वर अपने लोगों से उस मार्ग को प्रकट करता है, जो दुनिया के लिए ये मार्ग है। ఇది దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారికి దేవుడు ఆ యొక్క మార్గాన్ని తెలిపేవాడుగా ఉన్నాడు. ఇది లోకంలో ఉన్నటువంటి జీవించే వారికి అది అర్థం కాదు. लोग प्रभु मसीह को देखते नहीं हैं, लेकिन जब प्रभु मसीह के लोगों को देखते हैं तो उनके जीवन में वो मार्ग दिखाई देता है। ఇక్కడ మనం లోకంలో ఉన్నటువంటి జనులను కానీ చూస్తే ఈ మార్గం మనం కనుగొనలేము. కానీ దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారిని మనం చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క మార్గము ఎంత స్పష్టంగా మనకు వారి యొక్క జీవితాలను అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు అది కనపడుతుంది. मतलब प्रभु मसीह का मार्ग हमारे जीवन में दिखना है, तब बाहर के लोग उद्धार पाते हैं, बोलता है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఏం చెప్తున్నదే అంటే దేవుని యొక్క మార్గం అనేది మన జీవితాల్లో అది కనపడాలి. అది కనపడితేనే దేవుని యొక్క మార్గాన్ని ఇతరులు కనుగొనేవారుగా ఉంటారు అని వాక్యం బోధించున్నది. और ये बात सच है प्रियो, कितने लोग विश्वासियों को जीवन को देखकर प्रभु के तरफ खींचते हैं। కొంతమంది విశ్వాసుల యొక్క జీవితాలు చూసి అనేక మంది దేవుని వైపు మరలి దేవుని వైపు త్రిప్పబడి ఉన్నారు. मतलब हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारी कृति उस व्यक्ति के लिए उद्धार का कार्य बनती है। మన వ్యవహారము, మనం మాట్లాడే తీరు, మనం నడిచే పద్ధతి, మనం నడిచే తీరు అనేది అనేక మంది దేవుని వైపు మనము తిప్పేవారంగా ఉన్నాం. मतलब जो कार्य को प्रभु के लोगों के जीवन में देखते हैं, फिर लोग समझते हैं कि सचमुच ये प्रभु का जीवन उसके अंदर है। ఎవరైతే దేవుని యొక్క కార్యాలని వారి యొక్క జీవితాల్లో చూస్తారో ఆ వాటిని చూసి కొంతమంది దేవుని వైపు త్రిప్పబడతారు. देखो एक संदर्भ हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 47 यानी 13:47 वर्ष। అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 47వ వచనంలో యొక్క మాటలు మనము చూడవచ్చు. उद्धार देने के उद्धार का द्वारा ये बनाया गया है, लिखा है।
ఇది రక్షణ నిమిత్తము మనము ఏర్పరచుకొని ఉన్నాము అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. और चुन लिया है ऐसा पौलुस बोलता है। ఏర్పరచుకొని ఉన్నాము అని ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పుచున్నాడు. मतलब पौलुस कहता है मैंने तुझको ठहराया है। पौलुस को लिखा है, परमेश्वर बोलता है जो मैंने तुझको ठहराया है कि तू लोगों के उद्धार का कारण बने। నిన్ను నేను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను ఎందుకంటే నీవు ఇతరులకు అది ఒక కారణముగాను ఒక సూచనగాను ఉండడానికి. लोगों के उद्धार के लिए लोग परमेश्वर के लोग उद्धार का कारण बनना है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఇతరులకు ఒక సూచనగా ఉండాలి, ఇతరులు రక్షించబడడానికి. मतलब उद्धार का मार्ग बनते हैं। దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనము మన యొక్క జీవితము ఇతరులను రక్షించేటువంటి ఒక సాక్షులుగా మనము ఉన్నాము అని గుర్తించాలి. और प्रभु के लोगों के जीवन में सुसमाचार के द्वारा प्रभु को उनके जीवन में देखते हैं। మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇతరులకి మనము ఏదైతే సువార్త ప్రకటించున్నామో ఆ సువార్తను బట్టే మనము వారి ముందు ఒక మాదిరికరంగా అయినటువంటి జీవితాన్ని మనము కొనసాగించవచ్చు. और जो उनके जीवन के द्वारा आकर्षित होकर प्रभु के पास आते हैं। ఈ విధముగా వారు ఆకర్షితులై దేవుని దగ్గరికి వచ్చేవారుగా ఉన్నారు. मतलब प्रभु के उद्धारता जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए रुकावट नहीं बनते। దేవుని కొరకు రక్షించబడిన వారు, దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారు దేవుని దగ్గరికి ఎవరైతే వచ్చున్నారో వారికి ఆటంకంగా వారు ఉండరు. बाइबल क्या बताती है? దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఏం బోధించున్నది? हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो बहुत बड़ा दंड मिलता है बोलते। మనము ఇతరులకు కానీ అడ్డుగోడలుగా మనం ఉన్నాము అంటే దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడని వాక్యం మనకు బోధించున్నది. मतलब तुम्हारे द्वारा ठोकर लगकर अगर कोई प्रभु के घर से दूर जाता है उनके लिए ये भारी दंड है बोल रहा है। మన వల్ల వేరే ఇతరులు దేవుని దగ్గరికి వచ్చేవారు తొట్టిల్లుతున్నారు అంటే దానికి గొప్ప శాపము అనేది మనం పొందుతామని మనం గమనించాలి. प्रभु चाहता है कि हम लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। మనము దేవుడు మనల్ని మన యొక్క జీవితాల నుంచి ఇదే కోరుకుంటున్నాడు, మనము ఇతరులను రక్షించే పాత్రలుగా మనం ఉండాలి అని. और जो उद्धार का कारण बनते हैं उनके जीवन में कुछ उद्धार के लिए कुछ कारण बनते हैं। ఇక్కడ మనము ఉద్ధారము రక్షణకు కారకులుగా మనం అవుతున్నాము అంటే మన జీవితంలో కొన్ని విశేషమైనటువంటి అంశాలు ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. यहाँ पर जो हमने संदर्भ पढ़ा, यहाँ पर 4 बातें दिखाई देती है। ఇక్కడ ఏ అయితే సందర్భాలు మనము చూసి ఉన్నాము దాంట్లో 4 ఇక్కడ మాటలు ఇక్కడ మనకు కనపడుచున్నవి. फिर से हम उस संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। మరలా తిరిగి ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మనం చూద్దాం. एशिया की पुस्तक 40 अध्याय 3 और 4 वचन। యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనాలు पढ़ो। అడవిలో ఒకడు ప్రకటిస్తున్నాడు, ఎక్కడగా అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరళము చేయుడి. ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను, ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను, ఒక్కరికి చక్కగాను కరుకైనది సమముగాను ఉండవలెను. यहाँ पर पहला कार्य जो दिखाई दे रहा है ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా ఏదైతే కారణం ఏదైతే కనపడుచున్నదో कि हर एक तराई भर दिया जाए बोल के लिखा है। ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లోయను దానిని పూడ్చుడు అని రాయబడి ఉన్నది. ये तराई जिसे वैली इंग्लिश में कहते हैं। ఇక్కడ మనము ఇక్కడ లోయ అని మన తెలుగులో ఉన్నది, అలాగే ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే वैली వ్యాలీ అని రాయబడి ఉన్నది. 2 पहाड़ों के नीचे जो तरह रहती है, ढलान वाली जगह होती है, उसको भरना बहुत कठिन होता है। ఈ 2 పర్వతముల మధ్య ఏదైతే లోయ ఉంటుందో అది చాలా ఆ పర్వతాల కంటే చాలా లోతుగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎవరు పూడ్చటం ఎవరి తరం కాదు. और ऐसे जमीन के ऊपर उठाना वो भी बहुत बड़ी बात है। దాన్ని పూడ్చటం కూడా చాలా కష్టమైన పనే. हाँ, ऐसे जगह पुल या ब्रिज बनाते हैं तो हम देखते हैं कितना कठिनाई होती है। అలాంటి ప్రదేశంలో ఒక ఏదైనా బ్రిడ్జ్ కట్టాలన్నా
ఏదన్నా ఒక మార్గం ఏర్పరచాలన్నా చాలా కష్టమైన పని. और ऐसी जगह पे में वो बनाना बहुत जरूरी भी होता है। కానీ అలాంటి ప్రదేశంలో అది అవసరం కూడా ఉంటుంది. అలాంటి ప్రదేశాల్లో వంతెనలు నిర్మించడం, రోడ్లు వేయటం కూడా. कौन वो तराई में जाएगा फिर ऊंचे पहाड़ पर आएगा, कितनी कठिन बात है। ఎందుకంటే ఎవరు అంత లోతైనటువంటి ఆ లోయలోకి వెళ్ళాలి, మరలా కిందకి దిగాలి, మళ్ళా పైకి ఎక్కాలి అంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితి. ऐसी जगह को क्या करो बोलता है प्रभु, అలాంటి ప్రదేశాన్ని దేవుడు ఏమంటున్నాడు? भरना है बोलता है। దాన్ని పూడ్చమని అంటున్నాడు. प्रिय भाई बहन, ये जो उद्धार का कार्य हमारे जीवन में जो करता है वो तराई के समान में और उस ऊंची को उठाना है, इस बात को प्रकट करता है कि तुम्हारे जीवन को भी इसी रीति से उठाना है। మనము రక్షణ పొందిన తర్వాత మన జీవితము కూడా ఈ విధంగా మార్పు చెందాలి అని దేవుడు కోరుకొనుచున్నాడు. ఇలాంటి లోతైనటువంటి జీవితాన్ని మనము ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిలో దాన్ని పూడ్చుకొని ఆత్మీయతమైనటువంటి విషయాల్లో మనం పూడ్చబడిన వారమై దేవుల్లో ఎదగాలని దేవుడు కోరుకొనుచున్నాడు. परमेश्वर के वचन में हम लोग जो जिस जीवन को देखते हैं और बोलता है, जब हम उस बात को देखकर समझ सकते हैं कि वहां के लोग किस तरह का जी रहे हैं। ఇక్కడ మనము దేవుని కొన్ని విషయాలు మనము గమనించవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు, ఆ లోతైనటువంటి అనుభవంలో ఉన్నవారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చిక్కబడ్డారో వారి యొక్క స్థితిగతులు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. बाइबल में हम देखते हैं लूत के जीवन में कि कैसी उसने उस तराई की जगह को चुना। ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క వాక్యములో లోతు గారిని మనము చూడవచ్చు. అతడు లోయల వైపు తన యొక్క కనులు పెట్టి ఉన్నాడు, దాన్ని అతడు ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. क्योंकि सदोम में रहने वाले लोगों के लिए ये तराई, ये भूमि कैसी थी हम देखते हैं। ఇక్కడ సొదొము గొమొర్రాల్లో ఎవరైతే నివసించి ఉన్నారో వారు లోయల మీద ఆశ కలిగి ఉన్నవారు. వారి యొక్క జీవితాలు, వారు ఆ యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో మనం అక్కడ చూడవచ్చు. वहां पर लूत को वो बहुत अच्छी लगी, కానీ లోతు దూరం నుంచి ఆ యొక్క లోయ ప్రదేశాలను చూశాడు, దానికి ఆకర్షితుడయ్యాడు. क्योंकि वो वहां पर पानी वाली जमीन होने के कारण हरियाली बहुत थी। ఎందుకంటే ఆ లోయను ఎప్పుడైతే చూశాడో అక్కడ నీరు ఉండటం వల్ల అది పచ్చికగా కనపడింది, పచ్చగా కనపడింది. ఆ పచ్చదనానికి లోతు ఆకర్షించబడ్డాడు. मतलब वो दिखने में सुंदर, आत्मिक जीवन के लिए भी हम देखते हैं सुंदर बोल के, हम भी कभी कभी खतरे में जाते हैं। కనులకు అది పచ్చగా కనపడింది. పచ్చదనం అనేది మనిషిని ఆకర్షించేదిగా ఉన్నది. ఆ ఆకర్షణకు లోతు లోనయ్యాడు. और उस जमीन को लूत जब पसंद किया, वो कैसा खतरों में गिर गया। కానీ అలా ఆకర్షితుడయ్యి లోతు తన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలను కొని తెచ్చుకున్నాడో మనం చూడవచ్చు. पहले लूत को मालूम नहीं था, కానీ దాన్ని అక్కడికి వెళ్ళక ముందు లోతుకు తెలియదు. लेकिन वो तराई में गया तब उन लोगों के बारे में मालूम होगा। కానీ లోతు ఎప్పుడైతే ఆ లోయలోకి వెళ్ళాడో, లోయలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తన జీవితము తలక్రిందులైంది. तराई का जीवन दुष्टता का जीवन है, बाइबल बताता है। అక్కడ లోతైనటువంటి జీవితంలోకి మనం అడుగు పెడుతున్నాము అంటే అక్కడ దుష్టత్వము దాగి ఉన్నదని మనం గమనించాలి. भाई बहनों, प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन कैसे भी हो, पर प्रभु का जीवन पाने के बाद हम तराई वाला जीवन नहीं जी सकते। దేవునిలో రక్షించబడక ముందు మన జీవితం ఎలా అయినా ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడి చేత రక్షించబడిన తర్వాత ఇలాంటి లోయ లాంటి జీవితము, ఇలాంటి దుష్టత్వం అనేటువంటి జీవితాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలి. మన జీవితమును ఆత్మీయతో నింపుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనం హెచ్చరించుచున్నది. तराई मतलब वहां गंदगी है। ఇక్కడ లోతు అయినటువంటి జీవితము, అక్కడ దుర్గంధం ఉన్నది, అక్కడ మనం అక్కడ చిక్కుల్లో పడతామని గమనించాలి. गंदा होने के कारण वहां से प्रभु हमको ऊपर उठाता है। ఇక్కడ దుర్గంధంతో నిండి ఉన్నది అంటే ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని మనం విడిచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తువాడుగా ఉన్నాడు. परमेश्वर के वचन में हम एक संदर्भ पढ़ते हैं। దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక సందర్భాన్ని మనం చదువుదాం. फिलिप्पी की पत्री उसका 3 अध्याय 14 वचन। ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వచనము. पढ़ो, फिलिप्पी 3 chapter 14 verse। ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. దేవుని ఉన్నతమైన కృపకు బహుమానము పొందవలెనని గురి ఎద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. मतलब हमारी ये जो बुलाहट है
वो ऊंचे दर्जे की होना है। మన యొక్క పిలుపు అనేది అది ఎత్తు వైపు చూసేదిగాను ఉండాలి అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం సూచించున్నది. मतलब हाई लेवल में, ऊंचे लेवल में प्रभु लाना चाहता है। మన యొక్క కనుచూపు అనేది అది ఎత్తైన ప్రదేశాల వైపు నిలపాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనం ఇక్కడ హెచ్చరించున్నది. प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड ठीक नहीं रहता, इसलिए वो ठोकर का कारण बनते हैं। అనేక మంది దేవుని స్వీకరించిన తర్వాత వారు తమ యొక్క స్థితిగతులను చక్కపరుచుకోరు. ఇప్పటికి కూడా అదేంటి పాత జీవితాన్ని వారు కలిగి ఉంటారు. हमारा मॉरल स्टैंडर्ड ऊंचा होने से ही हम प्रभु के लोग कहलाते हैं। మానసికముగా నిన్ను దృఢపరచుకోకపోతే నీవు ఇప్పుడు కూడా దేవునిలో దిగజారుచున్నావని గమనించాలి. बाइबल बताती है पौलुस కొరింథిयों की मंडली में कुछ ऐसा ही देखता है। ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ యొక్క సంఘములో ఇలాంటి స్థితినే చూస్తున్నాడు. वहां की मंडली प्रभु को ग्रहण करके भी पाप में जी रहे थे। ఇక్కడ ఈ సంఘము దేవుణ్ణి స్వీకరించి ఇలాంటి పాపములోనూ చెక్కబడి ఉన్నది. मतलब अनैतिक में और वो जी रहे थे। ఇక్కడ అనైతికమైనటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో వారు పట్టబడి ఉన్నారు. ऐसे लोग दूसरों के लिए उद्धार का मार्ग नहीं बन सकते। ఇలాంటి స్థితి కలిగిన వారు ఇతరులకు ఆ మార్గము చూపించే వారుగా తమ జీవితాలను ఉంచుకోలేరు. प्रिय भाई बहनों, जितना अधिक हमारे जीवन में परिवर्तन रहता है, हाई कॉलिंग का दर्शन रहता है, और जितना उसके दर्शन में रहते हुए हम और आत्मिक बढ़ते हैं और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनते हैं। మన పిలుపును మనము గమనించాలి. దేవుని చేత ఎలా పట్టబడ్డాము, ఎలాంటి ఆత్మిక విషయాల కొరకు మనము ఎదురు చూస్తున్నాము, ఏ విధంగా మనం దేవునిలో నిలబెట్టుకుంటున్నాము అనే దాన్ని మనం గమనించాలి. यानी उसके दर्शन में रहते हुए उतना अधिक लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। ఎప్పుడైతే అలాంటి దృఢమైనటువంటి సంకల్పాన్ని మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడే మనము ఆత్మిక స్థితిలో మనం స్థిరులుగా ఉండగలము, ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండగలము. लोग हमें देखते हैं, हमारे परिवर्तन के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ है उनको मालूम पड़ता है। మన యొక్క జీవితాన్ని ఇతరులు గమనించేవారుగా ఉన్నారు. మన జీవితంలో మనము పొందినటువంటి ఆ యొక్క మార్పుల్ని వారు చూసే దేవుని వైపు వారు మళ్లింపబడేవారుగా ఉన్నారు. मतलब मैंने प्रभु मसीह को ग्रहण करने के बाद कैसा जीवन बदल गया, वो लोगों को दिखना है, तब प्रभु मसीह की तरफ आकर्षित होते। మనము రక్షించబడిన తర్వాత మన యొక్క జీవితము ఎలా మార్పు చెందింది అనేది జనులు దాన్ని గుర్తించాలి. జనులు గుర్తించి దేవుని వైపు మళ్లింపబడాలి. प्रभु का दास बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना जब प्रचार करता था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। ఇక్కడ దేవుని దాసుడైనటువంటి బాప్తిస్మ ఇచ్చు యోహాను దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించు అనేక మందికి ఇలాంటి సువార్తనే ప్రకటించాడు, మీరు మారు మనసు పొంది దేవుని వైపు తిరుగుడు అని. और लोग जब मन फिराते थे तब तुरंत उन्हें बपतिस्मा देता था। ఎప్పుడైతే జనులు మారు మనసు పొంది ఉన్నారో, పొందుతమైనటువంటి అనుభూతిలోకి వచ్చారని ఒప్పుకున్నారో వారిని దేవుడు వారికి యోహాను బాప్తిస్మ ఇచ్చి ఉన్నాడు. और प्रभु का दास का वचन सुनकर पापों के विषय में पछतावा करते थे और तुरंत वो बपतिस्मा के लिए तैयार होते थे। దేవుని యొక్క భక్తుడు చెప్పినటువంటి మాటలను జనులు విన్నారు, విని తమ యొక్క పాపముల నుండి పశ్చాత్తాపడ్డారు, వారు ఒప్పుకున్నారు, యోహాను చేత బాప్తిస్మ పొందారు. तब उन्हें तुरंत बपतिस्मा का व्यवस्था किया जाता, पश्चाताप का बस बपतिस्मा देता था। వారు పశ్చాత్తాపడి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారు ఒప్పుకున్న తర్వాతే వారికి దేవుని దాసుడు బాప్తిస్మ ఇచ్చేవాడు. बपतिस्मा उन्हीं के लिए है जो अपने पापों में मन फिराते हैं। బాప్తిస్మాము ఎవరికంటే ఎవరైతే తమ పాపములను ఒప్పుకొని మారు మనసు పొందుతారో వారి కొరకే. अगर आप कह रहे हैं कि हम पास्टर के बेटे हैं या एल्डर के बेटे हैं, हमें बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। మిమ్మల్ని మీరు కానీ అనుకుంటున్నారో మేము పాస్టర్ల కొడుకులమని, వారి యొక్క సంతానం అని, లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దల యొక్క సంతానం మీరు అనుకుంటే అది మీకు ఎందుకు పనికిరాదు. मतलब बपतिस्मा उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के सामने पापों से मन फिराए जाते हैं। ఇది బాప్తిస్మము ఎవరు కొరకు అంటే ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి తమను తాము తగ్గించుకొని తమ యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని
పశ్చాత్తాపపడతారో వారి కొరకే. लोग मन फिराकर जब बपतिस्मा लेते हैं तब उन्हें पापों से उद्धार मिलता है। ఇక్కడ మారు మనసు పొంది ఎవరైతే తమ యొక్క స్థితులను మార్చుకోవటానికి దేవుని వైపు తిరుగుతారో వారి కొరకే పాప క్షమాపణ దొరుకుతుంది, వారి కొరకే రక్షణ అనేది వారు పొందేవారుగా ఉన్నారు. अगर पाप करके उद्धार पाके पाप कर से फिर से गिर जा रहे हैं, उसके लिए कोई पापों की क्षमा नहीं है, बाइबल बता रहा है। మనము పాపము చేయుచు మనము రక్షణ కొరకు ఎదురు చూస్తే దానివల్ల వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు. कुछ लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, కొంతమంది మనం చూడవచ్చు పెళ్లి చేసుకోవడానికి బాప్తిసం పొందుతారు. ज्यादा करके इन दिनों में जो हिंदू परिवार के हैं और क्रिश्चियन परिवार में आना है तो बिना पश्चाताप करके अपनी बेटी को भी बपतिस्मा देते हैं, खुद भी लेते हैं और बाद में प्रभु के घर में आते हैं, वो बपतिस्मा नहीं है बोल रहा है। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే కొంతమంది పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరైతే క్రైస్తవుల్లోనికి ఆ పెళ్లి ఆ యొక్క బాప్తిస్మ అనేది అడ్డుగా ఉన్నదో దాన్ని మీరటానికే వారు బాప్తిస్మం తీసుకునేవారుగా తీసుకుంటారు. తర్వాత దేవుని యొక్క మందిరంలో కూడా వస్తారు. కానీ ఇది ఆత్మిక జీవితంలో ఇది అనేది సరికాదు అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. क्योंकि वहां पर बपतिस्मा ये जो शादी करने वाला, जब तक तुम्हारे पास बपतिस्मा का लेटर सर्टिफिकेट नहीं होगा वो शादी नहीं करवाता है। ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు ఒక పద్ధతి ఉన్నది. మనం ఎప్పటి వరకు అయితే బాప్తిస్మా సర్టిఫికెట్ మనం పొందమో అప్పటి వరకు ఎవరైతే వివాహం చేస్తారో క్రైస్తవ వివాహం వారు చేయరు. तब लोग ना इलाज से बिना पश्चाताप का बपतिस्मा लेते हैं और अपने बेटी को उस घर में देना है बपतिस्मा लिए हुए लोगों के अंदर, इसके लिए वो भी बेटी को भी देते हैं, खुद भी लेते हैं। ఇక్కడ కొంతమందిని తమ యొక్క కుమార్తెను వారి ఇంటికి ఎవరు కాబట్టి ఆ యొక్క బలవంతంగా వారు మారుమనసు అయితే పొందరు. కానీ ఇతరులు మెప్పించడానికి వారు ఆ బాప్తిస్మం అనేది తీసుకుంటారు. जैसा शेकेम में लोग किए थे, ఏ విధంగా అయితే షేకెములో జనులు చేసేవారు. जो लोगों के साथ ऐसा होता है बिना पश्चाताप वो बपतिस्मा नहीं होता फिर। ఎక్కడ ఏ విధమైన పశ్చాత్తాపము లేకుండా బాప్తిస్మం పొందుట అనేది దాని వల్ల వచ్చే లాభం ఏమి లేదు. ఆత్మికంగా మనం దిగజారుతాం. भले वो कितना भी आराधना करे, మనం ఎంత ఆరాధించినను, भले वो प्रभु के घर में कितना भी सेवा करे, మనము దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి ఎంత సేవ చేసినను, प्रियो परिवर्तन ये जो है रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। పరివర్తన అని అంటే మనల్ని మనము మార్చుకొనుట అనేది పశ్చాత్తాపడుట అనేది చాలా అవసరమైనది ఆత్మిక జీవితంలో. जब हम सच्चा कार्य हमारे जीवन में होता है तो स्वर्गीय स्वभाव में हम बदलते जाते हैं, लिखा है। ఇక్కడ మనము సత్యం వైపు మనల్ని మలుచుకుంటే మన యొక్క జీవితం అనేది రూపాంతరము చెందుతుంది అని వాక్యం బోధించున్నది. उसकी धार्मिकता हमारे अंदर काम करने लगती है, ఆయన యొక్క నీతి మన యొక్క జీవితాల్లో కార్యము చేసేదిగా ఉన్నది. जिसके कारण हमारी सोच बदल जाती है, దాన్ని బట్టి మన యొక్క ఆలోచన ధోరణి మార్పు చెందుతుంది. यानी बदले की भावना नहीं रहती। ఇక్కడ మనము మార్పు చెందేటువంటి గుణాన్ని మనము దాని వలన कोई పొందుతాం. सोचता है कि नहीं कि मैं किसी से बदला लूंगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता। ఇతరుల మీద మనం ప్రతీకారము చేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వాంఛ ఆ కోరిక అనేది మనం విడిచిపెడతాం. इसलिए वहां से उसको उठाया जाता है। అందుకే మనము చూడవచ్చు ఆత్మిక స్థితిలో అలాంటి ప్రదేశం నుంచి వారు లేపబడేవారుగా ఉన్నారు. इसलिए इस तरह से ये वैल्यू जो तराई को ऊपर उठाया जाता है। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఇక్కడ బోధించున్నది ఇక్కడ లోతైనటువంటి ప్రదేశములను కూర్చుడు అని. और यहाँ पर वो तराई को ऊंचा उठाने के बाद मार्ग बनाया जाता है। ఇక్కడ ఈ యొక్క లోతైనటువంటి ఈ యొక్క స్థలాన్ని పూడ్చి అక్కడ ఒక మార్గమును సిద్ధపరచాలి. ये सब क्या बताता है प्रियो? ఇవన్నీ ఏం మనకు తెలుపుతున్నాయి అంటే बहुत बार हम देखते हैं कि लोग प्रभु को ग्रहण तो करते हैं पर उनकी सोच बहुत ही घटिया रहती है, एकदम नीचे की रहती है। ఇక్కడ అనేక మంది దేవుని వైపు మరలింపబడి దేవుని స్వీకరిస్తారు. కానీ వారి యొక్క ఆలోచన అనేది మార్చుకోరు. ఇప్పటికి కూడా వారి యొక్క ఆలోచన దిగజారినటువంటి స్థితిలోనే ఉన్నది. कई बार वो देखते हैं कि कैसे वो उनका फैमिली नेचर होता है, कैसे उनके घर में वो हम देख सकते हैं। కొన్నిసార్లు మనం చూడవచ్చు వారి యొక్క కుటుంబం యొక్క
పరిస్థితులను బట్టి వారి యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి వారి యొక్క ఆలోచన ఉంటుంది. ऐसे लोग जो फैमिली में है, जहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं, वो उनके संगत के कारण उनका स्वभाव ऐसा होता है. కొన్నిసార్లు ఏ ప్రదేశంలో అయితే వారు నివసిస్తున్నారో ఇంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి కూడా వారి మానసికంగా ఆ విధంగా ఉంటారు. भले वो उद्धार पाने के बाद भी वो वहां पर रहने से उनके जीवन के अंदर वो पुराना जीवन नहीं निकलता. అక్కడ రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా వారు ఆ యొక్క ప్రదేశాల్లో ఆ యొక్క స్థితిగతులు మార్పులో చేసుకోకపోవటం వల్ల అలాంటి స్థితిని అలాంటి ఆలోచనలు వారు కలిగి ఉంటారు. मैं कितने घरों में गया है, प्रभु के घर में तो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं पति पत्नी, लेकिन अचानक उसके घर में जाओ तो जैसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को फाड़ लेंगे, ऐसा जीवन होता है. ఇక్కడ మా దేవుని మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు నేను అనేక మంది కుటుంబాల్లో కొంతమందిని చూశాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేవునిలో భయభక్తి కలిగినటువంటి ఒక కుటుంబంగా కనపడతారు. కానీ ఇంటికి వెళితే వారు ఒకరినొకరు చీల్చుకునే వారుగా కనపడుతూ ఉంటారు. तराई को भरना पड़ता है. ఇక్కడ ఈ మార్పు మనము మన యొక్క జీవితాల్లో కనుగొనాలి అంటే లోతైన ప్రదేశాన్ని పూడ్చాలి. ऐसे होके ऐसी है तो इतना डीप उसको वहां पे भरना पड़ेगा, तब वहां पर राजमार्ग बनेगा और तुम्हारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाएंगे. లోతైనటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని మనము పూడ్చాలి. లోతుకున్నటువంటి ప్రదేశాన్ని మనము ఎత్తుగా దాన్ని చేయాలి. ఎత్తుగా చేసినప్పుడే మనము దాని మీద మనము మన యొక్క నడక అనేది మనం కొనసాగించగలము. మన యొక్క ఆత్మిక స్థితిని మనం మెరుగుపరుచుకోగలము. हमारे उद्धार की गवाही हमारे परिवार के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जॉब में काम करने के लिए, जहां पर भी है वो उद्धार की गवाही को उस तराई को भरे हुए देखना है. మన యొక్క రక్షణ అనేది ఆ యొక్క మార్పు అనేది మనము ఎక్కడైతే జాబ్ చేయించున్నామో, ఎక్కడైతే మనము పని చేయించున్నామో, ఎక్కడైతే మనము బిజినెస్ చేయించున్నామో అది ఇతరులకు దాన్ని గమనించాలి. మనలో ఉన్నటువంటి మార్పును వారు గుర్తించాలి. అదే ఆత్మికమైనటువంటి మన నిజమైన సాక్ష్యంగా ఉన్నది. इसी कारण लोग उद्धार तो पा रहे हैं, पर पुराने जो बातें हैं उनके जीवन में दिखाई देने लगती है. ఇక్కడ రక్షణ అయితే పొందుతారు, కానీ కొన్నిసార్లు తమ పాత పద్ధతులను బట్టి ఆలోచనలను బట్టి వారు పట్టబడుతూ ఉంటారు. बहुत सारे लोग देखा है प्रभु के घर में भी चोरी करने से नहीं छोड़ते. కొంతమందిని చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము. దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి దేవుని మందిరంలో కూడా దొంగతనం చేయట వారు మానరు. कोई चीज अगर प्रभु के मंदिर में अच्छे देते तो बिना पता लगाए उठा देते. దేవుని యొక్క మందిరంలో ఏదైనా మంచి కనపడితే దాన్ని చెప్పకుండానే తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. प्रियो, प्रभु को ग्रहण करने पर भी अगर हम गाली गलौज करते हैं, दुनिया के लोगों के हरकत के समान करते हैं, ऐसे लोग कभी भी प्रभु के लिए राजमार्ग नहीं बनते. మనము దేవుని రక్షణ పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా మన నోట్లో నుంచి దుష్టత్వమైనటువంటి మాటలు, మనము అలాంటి చెడు మాటలు మనం ఇప్పటికీ మాట్లాడుచున్నాం. మన జీవితాలను మనం ఇప్పటికి కూడా మనం సరిదిద్దుకోకపోతే మన వలన దేవుని యొక్క కార్యం అనేది జరగదు అని మనం గుర్తించాలి. अगर कभी भूल से सुसमाचार भी दे तो बोलता तेरा जीवन देखना यार, तो बाद में मुझे ये ट्रैक दे बोलेंगे. తర్వాత ఎవరికైనా మనము సువార్తను ఎలాంటి జీవితం కలిగి ఎవరికైనా సువార్తను ప్రకటించను వారు అంటారు, ముందు నువ్వు మార్పు చెందు, తర్వాత నన్ను మార్చు అంటారు. आप देखते हैं पौलुस जो पहले शाऊल था उसका जीवन कितना भयंकर था. ఇక్కడ మనము అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు గారి యొక్క జీవితం చూడవచ్చు. ఏ విధంగా సౌలుగా ఉన్నప్పుడు అతని జీవితం ఎంత క్రూరమైనదో. लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद कितना नम्र व्यक्ति बना. కానీ దేవుణ్ణి స్వీకరించిన తర్వాత అతడు ఏ విధంగా తను తగ్గించుకున్నాడు, ఆ యొక్క దీనత్వంలోకి వచ్చాడో మనం గమనించవచ్చు. प्रियो, एक बात याद रखना, प्रभु ने प्रभु के लोगों की ऊंची बुलाहट में बुलाना चाहता है, नहीं कि हम तराई में जी सके. అందుకే దేవుడు మనల్ని ఆ ఎత్తైనటువంటి ఆ యొక్క మార్గములో చూడాలనుకుంటున్నాడు. అలాగా కాదు, మనము లోతైనటువంటి స్థితిని మనం ఇప్పుడు కూడా కలిగి ఉన్నాము అంటే మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. प्रभु को ग्रहण करने के बाद उस खाई में नहीं रह सकते. మనము దేవుని స్వీకరించిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అలాంటి లోతైన ప్రదేశాల్లో మనం నివసించకూడదు. उस खाई से ऊंचे उठाए जाना पड़ता है. ఆ లోతైనటువంటి స్థలముల్లో నుంచి మన యొక్క జీవితాల్ని మనము ఎత్తైన ప్రదేశంలో మనం నిలుపుకోవాలి. आप और मैं लोगों को प्रभु के पास आने के हम रास्ता बनना है. నేను కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలకి వచ్చేటటువంటి ఒక మార్గముగాను వారికి ఒక సాక్షికరమైనటువంటి
జీవితంగాను మన జీవితాలను మనం ఉంచుకోవాలి. अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों के लिए रास्ता नहीं बन सकते। కానీ అలాగా మనము మన యొక్క జీవితాలను కానీ మనం ఉంచుకోకపోతే మనము ఇతరులకు ఆటంకంగా ఉన్నాము అని గమనించాలి. इसलिए उद्धार पाने के बाद प्रभु को जन कहलाता है और छोटी सोच रखता है तो वो बड़ा हानि का कारण है। మనము రక్షణ పొందిన తర్వాత దేవుని బిడ్డలుగా మనం పిలువబడుచున్న తర్వాత ఇతరులకు కానీ మనం ఆటంకంగాను ఇతరులు పడిపోవడానికి కానీ కారణంగాను ఉన్నాము అంటే దేవుని చేత మనం శిక్షించబడతామని మనం గుర్తిరగాలి. और ऐसे ही लोग कलीसिया में प्रभु के अंदर, प्रभु के घर के अंदर झगड़े का कारण छोटे छोटे बातों में बनते हैं। ఇలాంటి వారే ఇలాంటి జీవితం ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారే దేవుని యొక్క మందిరంలో గొడవలు పెట్టడానికి కారణంగా ఉంటారు. వారి వలనే సంఘంలో గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ये नहीं होना है प्रियो, ఇలాంటిది జరగకూడదు. ये तराई से ऊपर आना है। ఈ లోతైనటువంటి జీవితంలో నుంచి మన జీవితాన్ని ఎత్తైనటువంటి స్థితిలోకి మార్చుకోవాలి. प्रभु के मंडली के लोग नीचे से ऊपर आए तो उनका विशाल ब्रॉड क्या बोलते हैं ऊंचा रीति से उसका स्तर रहता है। ఎందుకంటే లోతైనటువంటి ఆ యొక్క స్థితి నుంచి మనము ఎప్పుడైతే మనము ఎత్తైన స్థితిలోకి తీసుకుని వస్తామో మన యొక్క ఆలోచన మన యొక్క ఆ యొక్క మనసు అనేది మనం మార్చుకునే వారముగా ఉన్నాం. ब्रॉड एडजस्ट क्या बोलते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग रहता है। మనము ఆ యొక్క విశాలమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన మనము కలిగి ఉంటాము. वहां पर झगड़े नहीं होते, అక్కడ మనము గొడవలు పెట్టుకోము. इसलिए परमेश्वर के वचन में ये जो जीवन का परिवर्तन उद्धार के लिए लोगों के जीवन में बहुत बड़ा मार्ग बनता है। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది ఇలాంటి విశాలమైనటువంటి ఆ యొక్క విశాల హృదయం కలిగి ఉంటేనే మన యొక్క ఆలోచన మారుతుంది. మనము మన యొక్క చూపు అనేది ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో నిలిపేదిగా మనది ఉంటుంది అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనం బోధించున్నది. यानी प्रभु के लिए मार्ग बनते हैं। इस तरह से प्रभु के लोग हमेशा हम देखते हैं कि हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनते। మనము దేవుని కొరకు ఒక మార్గముగా మనము ఇతరుల కొరకు ఉంటాము. దాన్ని బట్టి ఇతరులు దేవుని వైపు మళ్లింపబడతారు అని మనము వాక్యం మన ద్వారా మనం గమనించున్నాం. किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते। మనము ఇప్పుడు ఎవరి కొరకు కూడా మనము వారిని పడే స్థితిలోకి మనము నెట్టేవారంగా లేము. अगर हम ऊंचे स्थान में लाए गए हैं तो हमको ये बात समझना है। మనం ఇప్పుడు ఎత్తైన స్థానంలో ఉన్నాము అని మిమ్మల్ని మీరు అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి. प्रभु मसीह क्या कहते हैं देखो, मत्ती 13 का 41 वचन पढ़ना। మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 31వ వచనములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకేం బోధించున్నారు? 13 chapter 41 verse। 13వ అధ్యాయము 41వ వచనము. కుమారుడు తన దూతలను పంపి వారు ఆయన రాజ్యంలో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని నీతిపరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండంలో పడవేయును. यहाँ पर लिखा है कि ठोकर के कारणों को यानी ठोकर का कारण बनने वालों के लिए ही ये बात है। ఇక్కడ ఎవరైతే అక్కడ తప్పించేవారు ఉన్నారో, త్రోవలను తప్పించేవారు ఉన్నారో వారిని ఇక్కడ గురించి రాయబడి ఉన్నది. వారి గురించి वचन में पढ़ते हैं, हाय उसको जिसके कारण ठोकर लगती है, लिखा है। ఇక్కడ అయ్యో వారిని బట్టి శ్రమ, ఇక్కడ ఎవరు బట్టి అయితే వారు తొలగింపబడతారు, తొట్టిల్లుతున్నారు. हाय वो जो ठोकर का कारण बनते हैं। ఎవరి వలనైతే దేవుని బిడ్డలు తొట్టిలింపబడుతున్నారో వారికి శ్రమ ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ध्यान బోధించున్నది. रखना प्रियो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं। మనము ఇతరులు పడే వారుగా మనం ఉండకూడదు, ఇతరులు పడవేసే వారంగా మనం ఉండకూడదు. उसके गले में क्या लिखा है? आटे का पाट को रुकावट. बांध कर डाल देना। మనము ఇతరులను ఆటంకపరిచే వారంగా మనం ఉండకూడదు. और कहाँ फेंकना लिखा है? हाँ? ఓకే, नहीं, समुद्र के मध्य में लिखा है। हाँ, आग में नहीं, समुद्र के मध्य में लिखा है। तालाब में नहीं, कुएं में नहीं, और समुद्र में डालेगा बोलता है। ఇక్కడ మనము నూతిలో గాని గోతిలో గాని కాదు, కానీ
ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు అగాధ సముద్రంలో దాన్ని మనం రాయి కట్టి పడవేయమని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. मुझे भी लगा कि क्यों प्रभु ने समुद्र के पाट तो बांध के समुद्र में फेंकने के लिए क्यों बोला है? ఇక్కడ మనం రాయి చేత కట్టబడిన వారమై ఎందుకు అగాధ సముద్రంలో మనం ఇక్కడ పడవేయమన్నాడు ఇక్కడ क्यों? ఎందుకు? मुर्दा जब मरता है, मरने के बाद बाहर उसका मुंह दिखता है, ऊपर तैरता है वो। ఇక్కడ ఎవరైతే మనిషి చనిపోతాడో, చనిపోయిన వ్యక్తి నీళ్ళలో ఉన్నాడు అనుకో, కొన్ని రోజుల తర్వాత అతడు పైకి తేలి తన ఆ యొక్క తల అనేది బయటికి కనబడుతుంది. इसलिए प्रभु चाहता है कि ऐसे लोग पाट के चक्की का पाट कितना बड़ा होता है, बांध के डालो तो वो कभी किसी को दिखेगा ही नहीं, बोलता है। ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు పెద్ద బండ రాయి కానీ ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి కానీ మనము కట్టి త్రాళ్లతో కట్టి అతని ఆ బండతో పాటు అతన్ని కడితే ఆ బండతో పాటు అతడు సముద్రంలో ఉంటాడు, అక్కడే కూలిపోతాడు, అక్కడే నశిస్తాడు. इसलिए इतने भयंकर लोग हैं जो बोलता है ये ठोकर का कारण बनते हैं, प्रभु का वचन बता। ఆటంకము పరిచే వారి యొక్క స్థితిగతులు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని హెచ్చరించుచున్నది. इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को इस दुनिया में उद्धार के मार्ग बनाकर रखा है। అందుకే దేవుని బిడ్డలంటే మనల్ని దేవుడు ఒక రక్షణ మార్గము గాను రక్షణకు యొక్క సాక్షులు గాను మనల్ని దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు, ताकि उनके जीवन के द्वारा लोग उस मार्ग को आ सके जो प्रभु मसीह का मार्ग कहलाता है। దాన్ని బట్టి దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మన యొక్క జీవితాల ద్వారా ఆ సాక్ష్యము ద్వారానే దేవుని వైపు ఇతరులు ఆకర్షించబడాలి అని. देखो अभी दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, वो भी बताता हूँ। రెండో మాట కూడా ఇక్కడ రాయబడిన దాని గురించి కూడా చూద్దాం. लिखा है हर एक पहाड़ नीचे किया जाए। मतलब ये जो पहाड़ है क्या प्रकट कर रहा है कि वो घमंड को प्रकट कर रहा है। ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క పర్వతమును కూడా ఇక్కడ పడగొట్టుడి అని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ఇక్కడ పర్వతము దేన్ని సూచిస్తున్నది అంటే ఇది గర్వమును సూచించుచున్నది. अपने आप को ऊंचा दिखाने वाली बात है ये। ఇది ప్రతిదీ తమను తాము ఎత్తుగా చూపించుకొనుట. प्रिय भाई बहनों, ये जो पहाड़ जो है मनुष्य के जीवन के घमंड भरा हुआ है उसको प्रकट करता है। ఈ పర్వతము అనేది మనుషుని యొక్క జీవితంలో తన మీద తాను గర్వించుట అనేటువంటి దాన్ని సూచించుచున్నది. थोड़ा कुछ होता है, ऊंचा पद मिलता है तो तुरंत घमंड से भर जाते हैं। కొద్దిగా తమను తాము ఏదైనా కొన్ని ఉన్నత స్థితిని పొందితే ఆ స్థితిని బట్టి వారు గర్విస్తూ ఉంటారు. उनका अपने आप को वो प्रकट करते कि हम बहुत बड़े हैं। దీన్ని బట్టి వారు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు మేము చాలా గొప్పవారమని. मतलब घमंडी लोग, अभिमानी लोग जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। ఇక్కడ ఆ గర్వము కలిగిన వారు తమను తాము మీద గర్వం కలిగి ఉన్నవారు కూడా వీరు ఈ విధంగా గర్వించేవారుగా ఉన్నారు. और लोगों को इसलिए रुकावट का कारण बनते हैं। వీరే ఇతరులను ఆటంకపరచువారుగా ఉన్నారు. इसलिए परमेश्वर के वचन में धनवानों के लिए बहुत बड़ी बात लिखी है। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎవరైతే ధనవంతులై ఉన్నారో వారికి ఇలాంటి ఒక మాట వ్రాయబడి ఉన్నది. धनवानों को खास करके बोला है तुम घमंडी मत बनो, भले प्रभु ने तुमको धन दिया है लेकिन घमंडी न बनो बोला है। ధనవంతులకు ఒక మాట చెప్పబడినది, మీకు మీ దగ్గర ధనం ఉండవచ్చు కానీ ఆ ధనమును బట్టి గర్వించవద్దు అని. कहाँ लिखा है? ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది? पौलुस लिखता है तिमोथी। అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి మాటలు చెప్పుచున్నాడు. पहला तिमोथी 6:17 మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6:17 फर्स्ट तिमोथी 6:17 మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6:17 ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఉంచక ఆ. సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును ధారాళముగా దయచే దేవుని యందే నమ్మిక ఉంచుటని ఆజ్ఞాపించారు. धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी नहीं बनना। ఇక్కడ ధనమును బట్టి ఆ యొక్క ధనవంతులు గర్వించకూడదు. अभिमानी न हो बोल के लिखा है। వారిలో వారికి స్వతహాగా గర్వం అనేది పుట్టకూడదు. मतलब ये जो पहाड़ जैसे सिर ऊंचा करते हैं वैसे अपने आप को ऊंचा समझते हैं। పర్వతము ఏదైతే ఎత్తుగా ఉంటుందో వారు కూడా తమ యొక్క ఆ స్థితిని బట్టి ఆ యొక్క ఆ గర్వం అనేది ఉంటుంది.
అలాగా ఎలాంటి ఏ గర్వం ఉండకూడదని వాక్యం హెచ్చరించుచున్నది. और वो लोग इस मार्ग के लिए रुकावट है। వారే దేవుని యొక్క మార్గమునకు ఆటంకంగా ఉన్నారు. प्रिय भाई बहनों, धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन धन के ऊपर भरोसा करने के दूसरों को छोटा समझना बाइबल बहुत भयंकर बात बताती है। ధనము సంపాదించుట అది చెడు చెడు మాట కాదు, కానీ ఆ ఏదైతే సంపాదించున్నామో ఆ ధనమును బట్టి విర్రవీగుట, దాని మీద గర్వించుట అనేది చెడు. దాన్ని బట్టి మనము ఇతరులను ఆటంకపరిచే వారముగా ఉన్నాం. न केवल धन पर दुनिया में कोई भी उपलब्धि घमंडी बना सकती है। మనము ధనమే కాదు, ఈ లోకంలో మనము ఏది సాధించినను సాధించిన దాన్ని బట్టి మనము మన మీద అలాంటి గర్వం కానీ కలిగి ఉంటే ఆ గర్వము దేవుని నుంచి మనం దూరంగా ఉంచుతుంది అని గమనించాలి. बाइबल बताती है कि ये जो धर्मी लोग जिस तरह से रुकावट बनते हैं, वे लोग दूसरों के लिए रुकावट का कारण भी होते हैं। ఎవరైతే ధనమును బట్టి ఎవరైతే తమ మీద తమ గర్వం కలిగి ఉంటారో వారు స్వతహాగా దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా ఉన్నారు, ఇతరులను ఆటంకపరిచేవారుగా ఉన్నారు. याद रखना प्रियो, दुनिया में हमारा कोई स्थायी स्थान नहीं है, कोई हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है। ఇక్కడ ఈ లోకంలో మనము శాశ్వతం కాదు, ఏ శాశ్వతమైనటువంటి స్థానాల్ని మనము ఈ లోకంలో పొందలేము. ఆ యొక్క మాటను మనం ఎప్పుడు మన యొక్క మనసుల్లోనూ మన ఆలోచనలోనూ ఉంచుకోవాలి. इसलिए ये बात रखना कि हम कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही इस दुनिया में हम जी रहे हैं। ఇక్కడ దేవుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఈ లోకంలో మనం బ్రతుకుతున్నామని గమనించాలి. మనము స్వతహాగా మన మీద మనం గర్వం కలిగి ఉండకూడదు. ఈ యొక్క దీన్ని బట్టే నేను నా సొంతంగానే మనం దీన్ని చేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క భావనలు మనము మన మనసులోకి మనం తెచ్చుకోకూడదు. बाइबल बताता हम केवल मनुष्य ही है మనము కేవలము నరమాత్రులమనే మనము గమనించాలి. और परमेश्वर हमको उस लेवल तक ही देखना चाहता है जो मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रभु को आदर मिले। बाकी अगर उससे ऊपर गया तो परमेश्वर उसको काट डालता है। దేవుడు మనల్ని అంతవరకే మన ఎత్తును అతడు మనల్ని చూచున్నాడు. ఎంత ఎత్తు వరకు అయితే మనము దేవుణ్ణి కలిగి ఆయన వైపు చూస్తూ మనం ఆయనలో మన జీవితాలను స్థిరపరచుకుంటాము, అక్కడ వరకే అది ఉత్తమమైనది. అంతకంటే మనం మితిమీరి మనం మన మీద గర్వించే వారంగా ఉంటే దేవుడు మనల్ని కట్ చేస్తాడు. यानी ये बात प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि हम उस लेवल तक ही रहना है। మనము ఆత్మిక జీవితంలో దేవుడు మన జీవితాల నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడో అంతవరకు కలిగి ఉండుటే మనకు శ్రేయస్కరము. लेकिन जहाँ पर प्रभु की मंडली में आने के बाद भी अगर ऊंचे नीचे व्यवहार किया जाता है तो वहां पर लोगों के आत्मिक जीवन के लिए रुकावट बनती है। కానీ కొంతమంది దేవుని యొక్క మందిరంలోకి వచ్చి కూడా మేము వీరు ఎక్కువ వీరు తక్కువ అనేటువంటి ఆలోచనల దూరంలో ఉంటారు. అది కూడా శ్రేయస్కరము కాదు. परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में ऐसी बात लिखे है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము యాకోబు యొక్క పత్రికలో కూడా ఇలాంటి మాటలే రాయబడి ఉన్నవి. और वो धनवान के अच्छे कपड़े कर कर तू उसको आदर देकर आगे बिठा रहा है और गरीब को देखकर तू जमीन पे बिठा रहा है, ऐसा नहीं होना है बोलता है। ఇక్కడ ధనవంతుడు చూసి ధనవంతుడు వేసుకున్న బట్టలను చూసి అతని ముందు వరుసలో కూర్చోబెడుట, అదే దరిద్రుడైనటువంటి అతడు తన యొక్క వస్త్రధారను చూసి వెనక్కి కూర్చోబెడుట శ్రేయస్కరము కాదు అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించున్నది. देखो याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 में ये बात लिखी हुई है। యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాలు ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నది. 1 to 4 में लिखा है। నా సహోదరులారా, మహిమా స్వరూపియగు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు हाँ, విశ్వాస విషయంలో మొమాటము గలవారై ఉండకుడి. ఎలాగనగా బంగారు ఉంగరం పెట్టుకుని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకున్న ఒకరు ఈ సమాజ మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకున్న దరిద్రులను లోపలికి వచ్చిన యెడల మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకున్న వారిని చూచి సన్మానించి ఇక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండమని చెప్పి ఆ దరిద్రునితో నీవక్కడ నిలువము, లేక ఇక్కడ నా పాదపీఠములకు నిలువను కూర్చుండమని చెప్పిన యెడల మీ మనసులలో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ చేసిన వారు కారా? यहाँ पर प्रभु का दास कहता है
प्रभु का दास वो बात वहां पर देखा है, तभी वो ये बात कह रहा है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క దాసుడు ఈ యొక్క విషయాలను చూశాడు కాబట్టే ఈ యొక్క మా సంగతులు ఇక్కడ రాయిచున్నాడు. कोई अच्छे कपड़े या कुछ ऐसा अंगूठी रिंग या कुछ भी ऐसा पहनता है, हाँ? और उसके नजर को देख के हम उसका आदर करते तो ये बात अच्छी नहीं है बोलता है। మనము మనుషుల్ని మనుషుల్లాగానే చూడాలని దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. మనము వస్త్రములను చూసి అంటే ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు చూసి వారికి ఒక వాల్యూ, అలాగే వారు దరిద్రులుగా ఉన్న వారిని చూసి కట్టుకున్నటువంటి బట్టలు చూసి వారికి ఒక వాల్యూ ఇవ్వట మంచిది కాదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ कोई మనకు స్పష్టంగా सामान्य చేయుచున్నది. कपड़ा पहनकर जो उसके साथ गलत व्यवहार करके उसको नीचे बिठाते हैं, वो भी नहीं चलेगा बोलता है। ఈ కొంతమంది సామాన్యమైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించుకున్నారనుకోండి, వారిని మనము లెక్కలోకి పెట్టుకోము, వారితో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాము, వారికి మనం విలువ ఇవ్వము, వారిని మనం ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచుతాం. ऐसे लोग दूसरों के लिए रुकावट बनते हैं लिखा है। ఇలాంటి మనస్తత్వం ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు దేవుని యొక్క మార్గమునకు ఆటంకమును ఏర్పరుచున్నారని గమనించాలి. जो हमारे जीवन में अमीर और गरीब दोनों का एक ही साथ आदर होना है। మన యొక్క జీవితంలో ఆత్మిక జీవితంలో ధనవంతులకి ధనవంత స్థితికి ఒకేటువంటి మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉండాలి. అలాగే బేదరకమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నను మన యొక్క స్థితి అనేది దేవునిలో మారకూడదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించున్నది. अगर ऐसा करते हैं तो हम आत्मीय कृति से कि कायम बढ़ते जाते हैं। ఇలాగ కానీ మనము ఇలాంటి స్థితిని కానీ మనము ఎప్పుడైతే దేవునిలో మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడే మన యొక్క ఆత్మిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని హెచ్చరించుచున్నది. परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि धनवान अपने धन पर और वीर अपने वीरता पर यानी पराक्रम पर, और ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड न करे। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని హెచ్చరించుచున్నది. ధనవంతుడు తన యొక్క ధనము మీద కానీ, వీరుడు తన యొక్క పరాక్రమం మీద కానీ, జ్ఞాని తన యొక్క జ్ఞానం మీద కానీ విర్రవీకకూడదు అని వాక్యం హెచ్చరించుచున్నది. हाँ, पर वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे देखा है और वो मुझे पहचानता है। అతడు దేని యందు గర్వించవలను అంటే సర్వోన్నతమైనటువంటి దేవుణ్ణి నేను కలిగి ఉన్నాను, ఆయనలో నేను నా యొక్క జీవితాన్ని నిలుపుకొని ఉన్నాను అనే మాట మీదే అతడు గర్వించాలి. क्योंकि परमेश्वर वही है जो दुनिया में न्याय करता है। ఎందుకంటే సర్వోన్నతమైనటువంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు, ఆయన ఎంతే మనము విరవీగు వారంగా ఉండాలి. इसलिए प्रभु के लोगों के लिए रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। అందుకే మనము గమనించుకోవాలి, దేవుని బిడ్డలకు మనము ఆటంకముగా ఉన్నామో లేదో మనం పరీక్షించుకోవాలి. घमंडी विश्वासी नहीं बनना। మనము గర్వించేటటువంటి విశ్వాసులుగా మనం ఉండకూడదు. जो सिर ऊंचा करते हैं उनके साथ प्रभु न्याय करता है लिखा। ఎవరైతే తల ఎత్తుకొని ఆ పొగరును చూపిస్తారో వారికి న్యాయం చేయువాడు మన దేవుడై ఉన్నాడు. वचन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। దేవుని యొక్క వాక్యం ఏ మాటలు రాయబడి ఉన్నవి? जो ऊंचा है उसको क्या करेगा। ఎవరైతే ఎత్తుగా ఉన్నారో వారిని ఏం చేస్తాడు దేవుడు? लिखा है हर एक पहाड़ी नीचे किया जाए। ప్రతి ఎత్తైనటువంటి పర్వతమును దాన్ని కూల్చమని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. नीचा कैसा होता है। దాన్ని కిందకి చేయమంటే ఏంటి? उस पहाड़ को काटा जाए। ఆ యొక్క ఎత్తైన పర్వతాన్ని కట్ చేయాలి, దాన్ని త్రవ్వి దాన్ని ఎత్తును కిందకి దించాలి. कभी भी हम घमंड नहीं बनना है। అందుకే మనము ఎప్పుడును కూడా ఆ గర్విష్ఠులుగా మనం ఉండకూడదు. नाबाल के बारे में हम सब जानते हैं। నాబాలు గురించి మనందరికీ తెలుసు. बाइबल में एक परिवार है अबीगेल और नाबाल के। దేవుని వాక్యం వచనములో ఒక కుటుంబం ఉన్నది, అబిగాలు నాబాబు అనేటువంటి ఒక కుటుంబం ఉన్నది. पत्नी तो बहुत अच्छी रहती है, ఇక్కడ భార్య అయితే చాలా మంచిది, लेकिन पति बड़ा दुष्ट और घमंडी है बोल के लिखा। కానీ భర్త చాలా చెడ్డవాడును దుష్టుడై ఉన్నాడు. दाऊद के लोग जब वो ऊन कतरता था तो दाऊद के लोग उसके पास आके कुछ जो उसने भोजन किया उसमें से कुछ मांगते हैं। ఇక్కడ గొర్రెలు బొచ్చు కత్తిరించు సమయమున దావీదు ఆకలి కొని ఉండెను, తన యొక్క జనులు ఆకలి కొని ఉండెను. అందుకే వారికి తినుటకు ఏదైనా ఆహారము కావాలని వీరి ఇంటికి వచ్చారు. और ये पूरा घमंड में भर गया है।
కానీ వీరు అక్కడికి దావీదు యొక్క సేవకులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆహారం అడిగినప్పుడు గర్వించాడు. कौन दाऊद है मैं नहीं जानता हूं बोल रहा है वो। దావీదు ఎవరో నేను ఎరుగను అంటున్నాడు. ऊंचे सिर से అతడు గర్వించిన వాడై. प्रभु ने क्या किया? అని దేవుడు ఏం చేశాడు? क्या किया? ఏం చేశాడు? దేవుడు ఏం చేశాడు? నాబాల్నే కట్ చేశాడు. घमंड वहां पर ही टूट गया। అతని గర్వము అక్కడే పోయింది. और मटन हड्डी खाता होगा, एकदम अटक गया वो उधर ही साफ। అతను మంచిగా పుష్టిగా భోజనం చేస్తూ ఉండవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మాట విన్నాడో దేవుడు అక్కడ మూర్ఛ పడిపోయాడు. कहने का अर्थ प्रभु घमंडियों का घमंड तोड़ता है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించేది ఏంటంటే గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వమును దేవుని అణుచువాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు హెచ్చరించుచున్నది. इसलिए बाइबल बताती है, नित्य वचन कहता है कि यहाँ पर 7 चीजों से घृणा करता है, ऐसे लिखा है। ఇక్కడ మనము దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని బోధించున్నది 7 వాటి నుంచి దేవుడు అసహించుకునేవాడుగా ఉన్నాడు. कितने बातों से घृणा करता है परमेश्वर? దేవుడు ఎన్నిటి విషయాలను బట్టి అసహించుకుంటాడు? 7 విషయాలు. उससे सबसे पहली कौन सी है? వాటిలోంచి మొట్టమొదటి ఏంటిది అంటే सबसे पहली कौन सी बात है? మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే सबसे पहली बात लिखा है वो ऊंची चढ़ी हुई आंख को नीचे कर देता है। తలకెక్కినటువంటి ऊंची चढ़ी हुई आंख परमेश्वर नहीं चाहता है। అవి పైకెక్కినటువంటి ఆ యొక్క కనులు దేవుడికి ఇష్టం లేదు అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది. ऊंची चढ़ी हुई आंख मतलब घमंडी आंख लोगों से परमेश्वर घृणा करता है बोल के लिखा है। గర్వించినటువంటి కనులు ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారిని దేవుడు వారిని వదిలిపెట్టడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి. उसलिए ऊंची आंख चढ़ाकर हम प्रभु के घर में नहीं रह सकते। అందుకే మనము గర్వించినటువంటి కన్నులు కలిగి మనము దేవుని ఇంటిలో మనం ఉండలేము. तीसरी बात भाई, మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే तीसरी बात जो है यहाँ पर लिखा है जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाए बोल के लिखा है। ఇక్కడ వంకరగా ఉన్న వాటిని మనము తిన్నగా వాటిని మనము చేయవలెను. मतलब जो टेढ़ा है उसे सीधा होना चाहिए। వంకరి వాటిని మనము తిన్నగా చేయాలి. टेढ़ा रास्ता बहुत भयंकर होता है प्रियो। మనము వంకర కలిగినటువంటి మార్గము చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. बाइबल क्या बता रहा है? దేవుని యొక్క వాక్యం మనకేం బోధించున్నది? भाई बहनों, मनुष्य का उद्धार रहित जीवन भी ये टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है। దేవుడు యొక్క రక్షణ కానీ మనం కలిగి ఉండకపోతే మన జీవితము కూడా వంకర టింకరగానే ఉంటుంది. मतलब उनके अंदर शैतान का कार्य होता है बोलता है। అంటే వారు సాతానిలో తమ యొక్క జీవితాలను నిలిపి ఉన్నారు అని గమనించాలి. और शैतान की उपमा सांप के साथ की गई है। ఎందుకంటే సాతానుడు వారు కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాతానుడికి ఉపమానముగా ఆ యొక్క సర్పమును దేవుడు పోల్చి ఉన్నాడు. और सांप का स्वभाव मुंह से मालूम पड़ता है। ఎందుకంటే ఆ యొక్క సర్పము యొక్క స్వభావము అది నోరు తెరిచినప్పుడు తన యొక్క నోటి ద్వారానే అది మనం దాన్ని గుర్తిస్తాం. वो मुंह में जहर लेकर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। అతడు ఆ సర్పము తన నోటిలో విషము నింపుకొని అది వంకర టింకరగా అది నడుస్తుంది. और कब किसी को ढसेगा किसी को मालूम नहीं है। అది ఎవరిని ఎప్పుడు కాటు వేస్తుందో దానికి తెలియదు. इसलिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसको सीधा किया जाए। అందుకే వంకర కలిగినటువంటి మార్గాన్ని మనము దేవుడు అంటున్నాడు తిన్నగా దాన్ని చేయాలి అని. ये भाई बहनों, ये इसलिए हमारा पूरा जीवन जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करना है। అందుకే మన జీవితంలో ఆత్మీకమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము అంటే మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి వంకరి మార్గాలు మనం కలిగి ఉన్నాం. వాటిని మనం సరి చేసుకోవాలి, తిన్నవిగా చేసుకోవాలి. जिसको हम बोलते हैं एक सीधा स्वभाव, ये बाइबल बता रही है। దీని యొక్క అర్థము ఏంటి అంటే మన యొక్క స్వభావము అనేది తిన్నగా ఉండాలి. వంకర టింకరగా మనము స్వభావం కలిగిన వారంగా ఉండకూడదు. 2 स्वभाव रहते हैं मनुष्य के। మనుషుల్లో 2 స్వభావాలు కలిగిన వాడుగా ఉంటాడు మనుషుడు. सीधा स्वभाव, एक टेढ़ा स्वभाव। ఒకటి తిన్నని స్వభావం కలిగి ఉంటారు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటారు. కొంతమంది వంకర టింకరగా ఉంటారు. सीधा मार्ग लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। ఎందుకంటే ఎవరైతే తిన్నని స్వభావం కలిగి ఉంటారో వారి యొక్క దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు పొందేవారుగా ఉన్నారు. और बाइबल ये भी बता रही कि परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि सीधे लोगों को परमेश्वर दर्शन पाते हैं। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎవరైతే తిన్నని మార్గములు కలిగి ఉంటారో స్వభావం కలిగి ఉంటారో
వారికి దేవుని యొక్క దర్శనము కలుగుతుందని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది. परमेश्वर अपनी मन की सिधाई को प्रसन्न होता है और उसे कलीसिया के रूप में हमें दर्शन देता है। ఎవరైతే తిన్నని మార్గములు కలిగి ఉంటారో వారికి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. వారికి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సంఘపు దర్శనాన్ని కూడా అనుగ్రహించువాడుగా ఉన్నాడని వాక్యం और బోధించున్నది. बाइबल ये भी बताते हैं कि सीधे लोगों के मन से यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते थे बोल के लिखा है। ఇక్కడ వారు ఎవరైతే తిన్నని స్వభావము కలిగి ఉన్నారో వారందరూ సమకూర్చబడి దేవుని ఆరాధించున్నారు అని వాక్యం వరకు బోధించున్నది. इसलिए बाइबल में बता रहा है प्रभु जी, सीधे लोग संगति करते हैं, सीधे लोग प्रार्थना करते हैं, हाँ, सीधे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। అందుకే తినని మార్గము కలిగిన వారు, తినని స్వభావం కలిగిన వారు వారందరూ సమకూర్చబడ్డారు. వారు ఒక దేహంగా నిలబడ్డారు. వారు ఒక సన్నిధిలో నిలవబడ్డారు. దేవుని ఆరాధించున్నారు, దేవుని స్తుతించున్నారు అని వాక్యం బోధించున్నది. देखो सेकंड चैप्टर అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము, प्रेरितों के काम 2रा अध्याय అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 46 and 47। 46, 47 వచనము. మరియు వారేక మనస్సులై ప్రతిదినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకొనుచు, ఇంకా రొట్టె విరుచుచు, దేవుని స్తుతించుచు, ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారై ఆనందముతోను ఉత్తమమైన హృదయముతోను ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి. మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండిరి. हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कलीसिया है ये सीधे मन की कलीसिया है। ఇక్కడ మనము చూస్తున్నటువంటి ఈ సంఘం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఎవరైతే తిన్నని స్వభావం కలిగి ఉన్నారో, और తిన్నని మార్గమును కలిగి ఉన్నారో అలాంటి ఒక సమూహమై ఉన్నది. और ये बाइबल बताती है कि ये पहली कलीसिया है। ఇది మొట్టమొదటి యొక్క సంఘమై ఉన్నది. सीधा मन प्रभु के लिए उपयोगी रहता है, बाइबल बताता है। ఇక్కడ తిన్నని మనస్సును ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో వారు దేవుని యొక్క కార్యములు నెరవేర్చు వారై ఉన్నారని చెప్పుచున్నది. सीधा मन के होते हैं, प्रभु उसको अपने सेवा के लिए यूज कर सकता है, प्रभु के घर के लिए यूज कर सकता है, लिखा है। తిన్నని మార్గములు, తిన్నని మనస్సును ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో వారిని దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు, వారిని దేవుడు తన పని కొరకు నియమించుకుంటాడు అని వాక్యం బోధించున్నది. हम सीधे लोग मूर्ख नहीं रहना है प्रियो। మనము స్ట్రైట్ గా ఉండాలి కానీ మూర్ఖులుగా ఉండకూడదు. सीधे और समझदार भी होना है, ये बाइबल हमको बताती है। మనము తిన్నగా ఉండాలి, దానిని బట్టి మనము ప్రతిదాన్ని అర్థం చేసుకునే వారముగా ఉండాలని వాక్యం మనకు బోధించున్నది. लोग बोलते हैं ना, अरे तू ज्यादा समझदार मत बन। కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, నువ్వు ఎక్కువగా అర్థం చేసుకునే దీని గురించి ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోకు అని చెప్తూ और ఉంటారు. किसको बोलते तू ज्यादा सीधा मत बन यार, कहीं फंस जाएगा बोलते। నువ్వు చాలా అంటే నువ్వు ఎక్కువగా నీతిమంతుడిగా ఉండకు, నీతిమంతుడికి ఎక్కువ కష్టాలు వస్తాయి అని लेकिन చెప్తూ ఉంటారు. हमको सीधे भी रहना है, समझदार बनना है, बेवकूफ नहीं बनना। ఇక్కడ మనము నీతిమంతులుగానే ఉండాలి. మనము ఏ చెప్పినాను మనము స్ట్రైట్ గానే మనం మాట్లాడాలి. మనము ఏం చేసినాను అది దేవునికి అనుకూలంగా ఉండాలి. हाँ, ये बात यहाँ पर बाइबल बताती है। ఇక్కడ మనము ఇదే మాటను దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. और यहाँ पर देखते हैं कि लोग हमको मूर्ख नहीं बनाने, वो भी ध्यान रखना है। ఇతరులు మనల్ని మూర్ఖులు చేస్తూ ఉంటారు, వాటి నుంచి కూడా మనల్ని మనము తప్పించుకోవాలి. इसलिए ये मैं सीधा और समझदार का हमारे जीवन में कितना आवश्यक है ये बता रहा हूँ। నేను అందుకే మీకు మనము స్ట్రైట్ గా ఉండాలి, మనము అర్థం చేసుకునే వారముగా ఉండాలి అని మాటలు మీకు చెప్తున్నాను. ఇతరుల వారిని బట్టి మనం మూర్ఖులు మాత్రం అవ్వకూడదు. यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा है, जो वचन, ये ऐसा राज है जो जंगल में बन रहा है बोलता है। ఇది మనము ఏదైతే మనము ఈ యొక్క ये जो వాక్యాన్ని राजमार्ग है वो जंगल में बन रहा है। మనము ఏదైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదివామో ఇది ఒక అరణ్యములు అంటే ఒక అడవిలో ఈ యొక్క రాజమార్గం అనేది ఏర్పరచబడుతుంది. ఆ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చదివి ఉన్నాం. इंग्लिश में तो भयंकर डेजर्ट बोल के लिखता है, एकदम कठिन जंगल जैसा। ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఒక భయంకరమైన అరణ్యంతో పోల్చబడి ఉన్నది. ये डेजर्ट में हाईवे बना रहा है परमेश्वर।
ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆ యొక్క అరణ్యములో దేవుని యొక్క రాజమార్గం और ఏర్పరచబడుచున్నది. तराई की जमीन को ऊंचा चढ़ा रहा है। ఇక్కడ ఆ యొక్క లోతైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని పూడ్చుతున్నారు. ఇక్కడ और ये पहाड़ों को नीचा कर रहा है। ఇక్కడ కొండలను అక్కడ వాటిని వాటిని తగ్గించుతున్నారు. और ये टेढ़ा मेढ़ा को क्या कर रहा है, सीधा कर रहा है। ఇక్కడ వంకర మార్గాల్ని వారు నిలువు మార్గాలుగా చేయుచున్నారు. याद रखना प्रियो। ఇవి మనం గమనించాలి. लास्ट एक बात बता के हम बंद करेंगे। చివరిగా ఒక మాట చూసి మనం ముగించిన ఉన్నాం. चौथी बात जो है, जो ऊंचा नीचा है उसे चौरस करो बोल के लिखा है। ఇక్కడ నాలుగవదిగా మనము చూసినట్లయితే ఎత్తు పల్లాలని చదును చేయుడి అని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ये छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं ना, ऐसा ऐसा ये उसको सीधे करो बोलता है। ఇక్కడ చిన్న ఎత్తు పల్లాలు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశాలని చదును చేయమని చెప్పబడి मतलब उसको मिटा दो, उसको एकदम सीधा कर, साफ करो। ఆ ఎత్తు పల్లాలని దాన్ని చదును చేయాలి. దాన్ని బట్టి ఇతరులు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి. मतलब उसको स्मूथ करना है, कंफर्ट करना है। దాన్ని మనము చదును చేయాలి అంటే మనము సౌకర్యవంతంగా ఉండాలి, చేసుకోవాలి. मतलब राजमार्ग में एक ऐसा होता है जिसमें चलने वाला अच्छा कंफर्ट महसूस होता है। ఇక్కడ రాజమార్గం ఏర్పరచబడుతుంది. ఆ రాజమార్గంలో నడిచేటువంటి వ్యక్తులు ఆ సౌకర్యవంతంగా నడవాలి, అంతేగాని చూసుకుని నడిచేటువంటి స్థితి అక్కడ కలిగి ఉండకూడదు. परमेश्वर जिसको चुनता है उसे ऊंचे स्थान से चुनकर अपना रास्ता बनाता है। ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలనైతే ఎవరైతే దేవుడు ఎన్నుకొనుచున్నాడో వారిని ఎత్తైన ప్రదేశంలోంచి వారి యొక్క కనుచూపు ఉంచేవాడిగా ఉంచాడు. వారిని ఆ యొక్క స్థితిలో దేవుడు చూడాలనుకొనుచున్నాడు. इसलिए हमारे जीवन में कोई ऊंची नीची बातें नहीं होना है। అందుకే మన యొక్క జీవితంలో మనము మరీ ఎత్తుగా అటువంటి జీవితం కాదు, కానీ మరీ అలాగా కృంగబడినటువంటి లోతైన జీవితం కలిగి ఉండకూడదు. కానీ దేవుడు ఏదైతే మన జీవితాల నుంచి కోరుకుంటున్నాడో ఆ స్థితిని మనం కలిగి ఉండాలి. प्रिय भाई बहनों, जो रफ भाषा बोलते हैं, बाइबल बताता है वो प्रभु के कार्य के लिए रुकावट का कारण होता है। ఎవరో కొంతమంది రోషంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ కఠిన మాటలను బట్టి కొన్నిసార్లు దేవుని యొక్క సేవకు ఆటంకం పరిచేవారుగా ఉన్నారు. हमारी भाषा स्मूथ यानी प्रेम भरी होना है। మనం మాట్లాడే మాట ఆ యొక్క భాష అనేది మృదువుగాను ఉండాలి, సున్నితంగాను ఉండాలి. हमारे प्रभु के लोगों के लिए और अपने घर के लिए भी आशीष का कारण बने। మనము దేవుని బిడ్డల కొరకు దేవుని పని నిమిత్తం ఎవరైతే ఏర్పరచబడుచున్నారో వారికి ఆశీర్వాదకరంగా మన యొక్క జీవితాలు, మన యొక్క జీవితపు సాక్ష్యాలు ఉండాలి. स्मूथ बनना है। వారి కొరకు మృదువుగా మనం మార్చుకోవాలి. हमारे प्रभु के पास लोग जब आते हैं तो हमारे वचन सामने वाले व्यक्ति को एकदम स्मूथ लगना है। మనము ఎవరైతే మన దగ్గరికి వచ్చారో దేవుని యొక్క సువార్త వారికి ప్రకటించేటప్పుడు వారి యొక్క హృదయాలకి అది సున్నితంగా అది తాకాలి. आदर से बात होना है, మనము వారిని గౌరవించు మనం మాట్లాడాలి. क्योंकि जो पौलुस जिस यहाँ पर जो कलीसिया को बोल रहा है वो यहूदी लोग थे और विदेशियों के साथ कैसा बात करना उतना ये मालूम नहीं था। ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు ఎవరితో అయితే మాట్లాడుచున్నారో వారు అన్యజనులై ఉన్నారు, విదేశీయులై ఉన్నారు. వారికి ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలో వారికి తెలియదు. एक उदाहरण देता हूँ, ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. रूत का। రూతు యొక్క ఉదాహరణ. रूत ये विदेशी स्त्री है। ఇక్కడ రూతు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె విదేశీయులైనటువంటి అన్యజనుల యొక్క స్త్రీ అయి ఉంది. और अपने सास के साथ यरूशलेम आती है। ఆమె తన యొక్క అత్త అయినటువంటి నయోమితో పాటు యెరూషలేము వచ్చింది. और हम देखते हैं नाओमी को बोलकर बोअज के खेत में वो पूला चुनने के लिए जाते हैं। ఇక్కడ నయోమి గారు అత్తగారు చెప్పినటువంటి మాటలు వింది బోయాజు యొక్క పొలంలోనికి ఆ యొక్క పరిగ వేరుకోవడానికి వెళ్ళింది. और बोअज जब उसको पूछता है तो बड़े नम्रता से उसको जवाब देते हैं। ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బోయాజు ఆమెను అడిగాడో చాలా వినయముగా ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది. बोअज भी उसको बेटी की तरह का बेटी बोल के बोलता है। ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బోయాజు ఆమెను ఒక కుమార్తెగా ఆమెను సంబోధిస్తూ మాట్లాడాడు. ये स्वभाव रूत में कैसा आया? ఈ యొక్క స్వభావము ఈ రూతులోకి ఎలా వచ్చింది? वो तो विदेशी थी, కానీ ఆ యొక్క రూతు విదేశీయులు अरे मोआबिन थे। ఆమె మోయాబు యొక్క దేశానికి సంబంధించినదిగా ఉన్నది. लेकिन जब
इसके घर में जब शादी हो गई नवमी के घर में, तो नवमी ने उसको सिखाया कि किस तरह से हम प्रभु के लोग रहते हैं। కానీ నయోమి యొక్క ఇంటిలోకి ఆమె కోడలుగా వచ్చినది. నయోమి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నయోమి నేర్పించింది ఏ విధంగా మనం యొక్క మాట తీరు ఉండాలి, ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి అని. जब यरूशलेम के आने के लिए निकली तो दोनों बहुओं को बेटी बोल के बेटियों बोल के बोलती। ఎప్పుడైతే యెరూషలేముకి తిరిగి ఆమె మరలా వచ్చుచున్నదో తన యొక్క కోడండ్రులు ఇద్దరితో అంటుంది, నా కుమార్తెలారా అని అంటుంది. ऐसा ही नहीं कि उनका पति मरने का, जाओ तुम्हारा पति अभी मर गया, किधर भी जाओ, अपने अपने देश में अपने अपने गांव में, ऐसा नहीं बोली। తన కుమారులు మరణించిన తర్వాత తన కోడలతో ఇలా అంటలేదు, మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన చోట్లకి వెళ్ళండి, నన్ను విడిచిపెట్టండి అని ఏం అనలేదు అలా. नवमी का जीवन रूथ को कितना नम्र कितना दीन बना है। ఇక్కడ నయోమి యొక్క జీవితము రూతుని యొక్క జీవితాన్ని మార్చింది. రూతులో మార్పు అక్కడ పుట్టింది. यानी हमारी भाषा प्रभु के लिए राजमार्ग बनती है। మనం మాట్లాడేటువంటి మాట మన యొక్క తీరు అనేది దేవుని యొక్క రాజమార్గమును అది తయారు చేసేదిగా ఉన్నది. हमारी भाषा में मिठास होती है, మనం మాట్లాడే దాంట్లో మనం ఆ యొక్క తీపిదనం, మన మాటల్లో తీపిదనం ఉండాలి. इसलिए बाइबल यहाँ पे बता रहा है అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. कोमलता जो है लोगों को प्रभु के पास ले आती है। ఇక్కడ కోమలత్వం అనేది దేవుని బిడ్డలు దేవుని యొక్క సంఘానికి వచ్చే వారిగా చేసేదిగా ఉన్నది. कभी भी रफ रोड बनकर कोई भी उस मार्ग से आना चाहेगा तो नहीं चलेगा। దేవుని యొక్క మందిరంలోకి రావాలి అంటే మనం మృదు స్వభావం మనం కలిగి ఉండాలి. మనం రఫ్ గా మాట్లాడితే దేవుని సన్నిధికి ఎవరు రారు. प्रभु क्या चाहता है? కానీ దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు? प्रभु बोलता है मेरे लिए मार्ग हाईवे बनाओ। అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు దేవుడు, మనల్ని నా కొరకు అరణ్యంలో రాజమార్గమును సిద్ధపరచుడి. कौन मार्ग बनाते हैं? ఆ మార్గమును ఎవరు సిద్ధపరచగలరు? परमेश्वर के लोग मार्ग बनाते हैं। దేవుని బిడ్డలే ఆ యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధపరచగలరు. आप और मार्ग वो बनना है। మీరు నేను కూడా అలాంటి మార్గంగా మనం తయారు చేసుకోవాలి. तो पौलुस क्या बोलता है? దీని గురించి అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చెప్పుచున్నాడు? కొలొస్సీ 4 chapter 5-6 కొలొస్సీలకు రాసిన పత్రిక 4 chapter 4వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. 4 का 5 और 6 సమయము పోనీయక సత్యయోగము చేసుకుని సంఘమునకు వెలుపటి వారి యెడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకుని हाँ ప్రతి మనిషికి ఎలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వవలెనో అది మీరు తెలుసుకున్నట్లకే ఈ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచికరదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండండి. हमारी बोली कैसा होना है? नमकीन स्वादिष्ट होना है। మన మాట ఎలా ఉండాలి? ఉప్పులాగా ఉండాలి. దానివల్ల రుచి రావాలి. बाहर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा प्रभु का दास बोल रहा है। బయట వారితో కూడా మన యొక్క మాటలు, మీ మాట తీరు ఇలానే ఉండాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. देखो, सुसमाचार तो बाहर वाले सुनाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए लोग सुसमाचार हमारे जीवन में, हमारे अंदर लोग प्रभु के सुसमाचार को देखते हैं। బయట వారైతే సువార్తను అయితే వినిపిస్తారు, కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము. ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితాల్లో మనము ప్రవర్తించే తీరు, మనము నడిచే నడక, మన యొక్క ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఇతరులు గమనిస్తారు. దాన్ని బట్టే దేవునిలోకి జనులు వస్తారని మన సాక్ష్యమే వారిని దేవునిలోకి తీసుకువస్తుంది. मतलब लोग हमारे अंदर सुसमाचार को देखकर फिर प्रभु के पास आते हैं। మనలో దేవుని యొక్క సువార్తను వారు చూస్తారు. వారు చూసే దేవునిలోకి వారు మరలించబడతారు. हर एक विश्वासी दुनिया में सुसमाचार, हर एक विश्वासी के अंदर दुनिया में सुसमाचार को प्रभु देखना चाहता है। ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి జీవితంలో కూడా దేవుడు ఇలాంటి సువార్త కలిగినటువంటి సాక్ష్యమును దేవుడు కోరుకొనుచున్నాడు. आप प्रभु के लिए राजमार्ग बनाते हो। మీరు దేవుని కొరకు రాజమార్గముగా ఉన్నారు. ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ఇది కూడా గొప్ప సేవ అయి ఉన్నది దేవుని हमारे కొరకు. खराब स्वभाव खुशी के लिए रुकावट का कारण बनता మనము కఠినమైనటువంటి స్వభావము కొంతమంది ఇతరులకు ఆటంకపరిచేదిగా పరిచేవారంగా ఉన్నాం. अपने आप को जांचना है, हम दूसरों को ये नहीं करना। మనల్ని మనమే పరీక్షించుకోవాలి, అంతేగాని ఇతరులు కాదు. प्रभु चाहता है कि हम संसार के लोगों के लिए उद्धार का यानी राजमार्ग बनाए। మనము ఇతరుల కొరకు కాదు, కానీ దేవుని కొరకు, దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారి కొరకు మనము రాజమార్గమును సిద్ధపరిచే వారంగా ఉండాలి. मसीह ने कहा आपस में प्रेम रखो तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो।
మీరు ఇద్దరు ఒకరిని ఎడల ఒకడు ప్రేమ కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగిన మీరు ఉన్నారు అంటే దీన్ని బట్టే లోకం మిమ్మల్ని గుర్తిస్తుంది మీరు నా శిష్యులై ఉన్నారు అని. प्रिय भाई बहन, लोग हमें आके ये नहीं कहना कि फलाना परिवार ऐसा है, మన దగ్గరికి వచ్చి జనులు ఇలా అనకూడదు అలా పలాంటి కుటుంబం ఇలాంటిది అని. इसलिए प्रभु लोगों को अपने जीवन में उस बात को देखना चाहता है। అందుకే ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిలో కూడా ఇలాంటి దృఢమైనటువంటి జీవితాన్ని దేవుని విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూడాలని కొనుచున్నాడు. इसलिए उद्धार की रुकावट न हो। అందుకే మనము ఇతరులకు యొక్క రక్షణకు మనం ఆటంకముగా మన జీవితాలు कई ఉండకూడదు. बार ऐसा हुआ है कि विश्वास, बाइबल बता रहा है, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించిన నువ్వు విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఎడల నీ కుటుంబం రక్షించబడుచున్నది. इस वचन को आप कैसा समझते हो? ఈ యొక్క మాటను మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు? अगर तू विश्वास किया तो నువ్వు గాని విశ్వసించిన ఎడల तेरे घर वाले నీ యొక్క కుటుంబము तुझको देखेंगे, నిన్ను చూసి तेरे जीवन को देखकर నీ యొక్క జీవితాన్ని చూసి वो उद्धार पाएंगे। వారు రక్షించబడతారు. ये अर्थ है। ఇదే हमारे మాట. जीवन को देखकर हमारे परिवार में उद्धार होना है, మన యొక్క జీవితాన్ని చూసే మన యొక్క కుటుంబం అనేది రక్షించబడుతుంది. यही बाइबल बता रही है। ఇదే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించును. प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान में एक राजमार्ग बनाऊंगा बोल के। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించింది ఒక అడవి ఎడారిలో అరణ్యములో నేను నా యొక్క రాజమార్గం हर एक तराई को भर दूंगा बोलता है, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లోయను కూడా నేను పూడ్చివేయుచున్నాను. हर एक ऊंचे पहाड़ को नीचे करूंगा बोलता నేను ప్రతి ఎత్తైనటువంటి కొండను నేను పడగొట్టుచున్నాను. है, जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करूंगा बोलता నేను ఎక్కడైతే వంకర కలిగినటువంటి ఆ యొక్క మార్గమును నేను తినదిగా है, చేయుచున్నాను. जहाँ पर रफ है वहां पर स्मूथ करूंगा बोलता ఎత్తు పల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని నేను చదును చేయుచున్నాను. है। तब क्या होगा? దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? सब प्राणी उस मार्ग से जाएंगे, అన్ని సమస్త ప్రాణులు కూడా ఆ రాజమార్గంలోనే ప్రయాణిస్తాయి. वो उद्धार का मार्ग होगा। ఆ రాజమార్గము ఒక రక్షణ మార్గమై ఉంటుంది. प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हर एक विश्वासी का जीवन लोगों के लिए वो उद्धार का मार्ग बने। అది ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి మీద దేవుడు ఇలాంటి అనుగ్రహం చూపించున్నాడు. ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా ఇలాంటి రాజమార్గంలోనే నడవాలని ఆయన కోరుకొనుచున్నాడు. लोग उद्धार पाकर परमेश्वर को जान सके। మనం అందరము కూడా రక్షణ అనేది పొంది ఆయన రాజమార్గాన్ని ఎరగాలని ఆయన ఆశించుచున్నాడు. आइए अपने अपने मन में प्रार्थना करें और प्रभु के मेज में भागीदार बने। మనం ఆ యొక్క మనసులో మనం ఈ విధంగానే ప్రార్థిస్తాం. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క బలలో కూడా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ పాలు పంపులు పొందుదాం. पहला करंथी 11 अध्याय